Respected Principal Sir, Dr. Sanjay Nagarkar Sir, all the resource persons, trainers from Nandi Foundation, Mahindra Pride Classroom, Dr. Anand Hiparkar Sir, Head Department of English, Professor Basave Sir, Arsul Sir, and all my dear students, participants, trainees. We are in the last and final session of this training program, where we are going to present whatever we have learned and acquired during these 3 days of training sessions. I know that it was absolutely amazing experience for you all. I was witnessing that, and you are very excited for the final presentation. So on this occasion, I would like to welcome all the dignitaries over here on behalf of Department of English and Dada Patil Mahavidyalaya Karjat. So first of all, I would like to request Dr. Anand Hiparkar Sir, Head Department of English, to introduce the program. Please, sir. A very good afternoon, everyone. Very nice. But little louder again. A very good evening to everyone. Good evening, sir. Fine. A warm welcome to everyone in the valedictory function of this Employability Skills Development Program. The principal of college, a dynamic figure and a true leadership before us. I have special pleasure in inviting and welcoming to be part of this valedictory function, Honorable Principal Dr. Sanjay Nagarkar Sir, our 3-day experts and your trainers, Hakim Lagdawala Sir, Vinay Bhosle Sir, and Akshay Meshram Sir, my colleagues in the department, coordinator of the Employability Skills Development Program, Ram Kale Sir, IPSC coordinator Pai Sir, and very important, your dear students, especially all girls. I hope this 3-day training program has brought enormous success to you. I can read your faces and I can make it out from your attendance in the class, which is completely filled. Each and every chair almost is filled. I can say that the program has been equally successful. You must have learned leadership skills. You must have learned certain group activities like role play, then interview techniques, at the same time group discussion, and so many other hands-on trainings to build yourself to be employable. थोडंसं हेच मराठीत घ्यायचं झालं तर मी असं म्हणतो की या 3 दिवसाच्या प्रोग्राममध्ये जे आपल्यासाठी एक अत्यंत डायनॅमिक प्रिन्सिपल आहेत त्यांनी आणलेला हा प्रोग्राम आहे की ज्यांना फक्त विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास दिसतो आणि विकास व्हावा अशी ज्यांची सारखी भूमिका असते, जे आत्ताच एक प्रोग्राम श्रीगोंद्यामधला करून आले की नाही, खुर्चीत बसलेही नाही तोपर्यंत तुमच्यासाठी धावत इकडे आले, असे आपले प्रिन्सिपल सर आहेत. ही इज अ ट्रू लीडर. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्टुडंट्स. याचं कारण काही अतिशयोक्ती नाही. देअर इज नो एक्झॅजरेशन. हा प्रोग्राम मलाही तितका माहीत नाही किंवा माझी एवढी चर्चा झाली नसेल, पण साहेबांनी हा कधी प्रोग्राम अरेंज केला, कधी त्यांच्याशी बोलणं केलं आणि कधी त्यांना निमंत्रित केलं हे आम्हाला माहीत होण्या अगोदर तर ट्रेनर्स इकडं येण्याचं आम्ही नियोजन पण केलं. आणि म्हणून सर्वांसाठी धडपडणारे, तुमच्यासाठी खास करून हा प्रोग्राम आणणारे प्रिन्सिपल हे आपले एक लीडर आहेत. त्यांच्याकडचे काही लिडरशिप क्वालिटीज आपण शिकूया. सरांनी तुम्हाला लिडरशिप कशी करावी हे शिकवलं, ग्रुप डिस्कशन कसं करावं, कम्युनिकेशन कसं असावं, बॉडी लँग्वेज काय असावी, ह्या 2-3 गोष्टी चांगल्या शिकलोत आपण तर नोकरी जॉब मिळवणं. जसं काल परवाच्या रिक्रुटमेंट ड्राईव्हमध्ये काही मुलांना जॉब्स मिळाले, चांगल्या पद्धतीचे जॉब्स त्यांना मिळाले, जे योग्य क्षमतेचे होते, त्याच्यासाठी इंटरव्ह्यूज होते, त्याच्यासाठी स्क्रीनिंग होतं. अँड वन हू क्रॉसेस ऑल दीज impediments or all these tests is finally becomes employable. And a foundation like Nandi or a company like Mahindra intends to build our young, they intend to empower the young minds so that they become employable. Otherwise तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे कृष्णमूर्ती असं म्हणतात
सुधा कृष्णमूर्तींचे मिस्टर आहेत ते असं म्हणतात की भारतामधले 90% इंजिनियर सुद्धा अनएम्प्लॉयबल आहेत बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस इनफ ऑफ स्किल्स अँड सॉफ्ट स्किल्स टू. आणि हा गॅप हा जो काही लॅकुना आहे आपण म्हणतो ऑल दीज नीड्स टू बी फिल्ड इन. आणि म्हणून काहीतरी NGOs कुठल्या तरी कंपनीज कुठले तरी कॉर्पोरेट्स पुढे येतात आणि ते एक हात आपला पुढे करतात, ते एक्सटेंड अ हेल्पिंग हँड अँड थिंक दॅट लेट अस बिल्ड आवर युथ. आणि जगातल्या सगळ्यात तरुण असणाऱ्या माणसांचा तरुणांचा जर देश कुठला असेल तर तो आपला देश आहे, ज्याचं खूप सारे एम्प्लॉयबल मॅन पॉवर आहे. बट वी समवेअर लॅग इन skills, either hands-on skill, some soft skills, some work skills too. आणि तो गॅप ब्रिज करण्यासाठी किंवा भरून काढण्यासाठी आपण हा प्रोग्राम अरेंज केला होता माननीय प्राचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नांदी फाउंडेशन आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांच्या सहकार्य. आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे आलेले हकीम सर, विनय सर आणि अक्षय सर यांनी तुम्हाला 3 बॅचेस मध्ये डिवाइड करून आम्ही काही वेळा येऊन पाहिलेलं आहे की तुम्ही नेमकं काय रिस्पॉन्स देता, तुम्ही कसे इन्व्हॉल्व होता, द वे यू पार्टिसिपेट, द वे यू ऍक्टिव्हली टेक पार्ट अँड यू कम फॉरवर्ड अँड शो युअर स्किल, ॲबिलिटी अँड युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तुमचा काय दृष्टिकोन आहे, तुम्ही कसं विचार करता, अशा सगळ्या अंगाने मला वाटतं सरांनी तुम्हाला टेस्ट केलं आणि त्या पद्धतीने योग्य त्या मार्गाने तुम्हाला ट्रेन केलं. मध्ये आधी जेव्हा मी पहिल्या दिवसाचा सेशन नंतर दुसऱ्या दिवसानंतर पण मी जेव्हा विद्यार्थ्यांशी बोललो 4 वाजता जाताना बोललो तेव्हा मला खूप बरं वाटायचं की मुली म्हणायच्या आम्ही उद्या, मी म्हणालो तुम्ही उद्या बुडवणार ना, आता येणार नाही ना असं म्हणाल, तुम्ही कुणी म्हणाला नाही की आम्ही येणार नाही. तुम्ही सगळ्यांचं उत्तर पॉझिटिव्ह असायचं की सर आम्ही उद्या येणार आणि आज आम्हाला असं झालं, उद्या आम्ही डबे घेऊन येणार. मी म्हणायचं जेवणाचं निमित्त करून जाणार का, तर कुणीही जाण्याचं मला जाणारं दिसलं नाही किंवा जाण्याची मानसिकता असणारं कोणी दिसलं नाही. याच्यावरून मी म्हणतो मी जरी त्या 100% तुमच्या ट्रेनिंगला नसलो तरी देखील की तुम्ही मनापासून तन मन धनाने तुम्ही तिथे बसलात आणि यू डेफिनेटली हॅव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. आणि ते तुमच्या मनोगतातून आम्हाला किंबहुना थोड्या वेळात कळेलच, पण तुमचे चेहरे सांगतात आणि सरांचं आमचं इंटरॅक्शन झालं त्याच्यावरून खात्री वाटते की काही ना काही स्किल्स तुमच्यामध्ये सरांनी 3 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये इन्कल्केट केलेले आहेत आणि तुम्ही त्याच्यासाठी प्रेरित झालेला आहात. अँड वन्स यू आर इन्स्पायर्ड, वन्स यू आर मेंटली प्रिपेअर्ड, आय होप देर इज नो लिमिट नाव अँड वी डोंट नीड टू स्टॉप. आणि आता कुठेही थांबण्याची गरज नाही. रॉबर्ट फ्रॉस्ट सारखा एक कवी आहे, अमेरिकन कवी, अत्यंत साध्या भाषेत एक 4 ओळी म्हणतो आणि ज्या 4 ओळी आपण इतिहासातून ऐकत आलो की नेहरूंच्या पंतप्रधान असतानाच्या पंडित नेहरूंच्या टेबल वरती काचेच्या खाली असायच्या आणि त्या 4 ओळी फक्त सांगतो आणि हीच आपल्या आयुष्याची दूरदृष्टी किंवा रूपरेषा किंवा मार्ग असला पाहिजे. दिस शुड बी आवर वे ऑफ लाईफ. ते म्हणायचे द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप. आपण चुकून म्हणू नये की वुड्स म्हणजे लाकडं, वुड म्हणजे इथं जंगल. वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप. तुम्ही म्हणाल जंगल कसं काय खोल असतं, तर इट सिम्पली मीन्स दॅट द ट्रीज आर टू टॉल. खूप भयंकर असं काळं फुट्ट घनदाट, कुणाचं मलाही हालू वाटणार नाही, प्राण्यांना पक्ष्यांना माणसांना सुद्धा असं जंगल आहे. म्हणून मी थोडं त्याला विस्तारानं सांगतो. द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. आता स्लीप म्हणजे आपण झोप असा अर्थ त्याचा घेऊ नये, त्याचा अर्थ फक्त शेवट आयुष्याचा असं म्हणायचं आहे. आणि म्हणून आयुष्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी एखादी चांगली गोष्ट दिसली किंवा आपण थोडंसं डेव्हलप झालो म्हणून आपण थांबू नये. ही तर खरी सुरुवात आहे. तिथं न थांबता आपल्याला शेवटपर्यंत, आपल्या आयुष्याच्या शेवटापर्यंत, करिअरपर्यंत आणि जॉब मिळेपर्यंत नाही, सतत सातत्यानं इतरांशी स्वतःला कम्पेअर न करता स्वतःला स्वतःशी दररोज कम्पेअर केलं, कालच्यापेक्षा मी आज बेटर आहे असं म्हणून जर आपण चाललो तर हे आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. म्हणजे त्या प्रगतीला स्वतःला डेव्हलप करायला कुठेही शेवट किंवा फुल स्टॉप असणार नाही असं म्हणत जर आपण चाललो तर हा कोर्स खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला असं मी मानतो. आणि म्हणून या कोर्सच्या समारंभामध्ये तुमचं माननीय प्राचार्यांचं, 3 एक्सपर्टचं, पै सरांचं, IPSCचे कोऑर्डिनेटर म्हणून माझ्या सहकार्यांचं, काळे सरांचं आणि सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आणि आपण चांगली स्ट्रॉंग बिगिनिंग केलेली आहे. ही बिगिनिंग आपल्याला थांबवायची नाही आहे असं आवाहन आपल्या सर्वांना करतो आणि माझ्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक थांबवतो. थँक्यू.